जय जगन्नाथ पिलामाने। तो पिलामाने तुम मानकर केते जनकर माइनर रे हिस्ट्री रही जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट आपण मानकर हिस्ट्री रही। तो तुम मैंने मत कमेंट रे जणाइथिलो जे मैम क्लास शीघ्र स्टार्ट करंतु। तो आज मु आपण मानकर माइनर हिस्ट्री रो क्लास स्टार्ट करूची। आज हो हमर फर्स्ट क्लास। तो हमर फर्स्ट यूनिट रे पिला माने रही जे प्राचीन भारत इतिहास रो पुनर्गठन केमिति प्राचीन भारत इतिहास रो पुनर्गठन हैला। तो आज हमर बुक एक्सप्लेनेशन क्लास। तो पिला माने आज आम यूनिट 1 रो चैप्टर 1 को पढ़िबा। तो चैप्टर 1 रे हमर कोन रहिछि ना प्राचीन भारतीय इतिहास संपर्कित धारणा। ताले आमे प्राचीन भारतीय इतिहास संपर्क रे कोन ना धारणा बा कांसेप्ट को जानिबा। कहा विषय रे ना प्राचीन भारतीय इतिहास संपर्क रे मनैला। चलंतु बुक एक्सप्लेनेशन देखिबा। तो पिला माने आमर फास्ट यूनिट रही प्राचीन भारत इतिहास पुनर्गठन अर्थात रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है। ताले एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आम रिकन्स्ट्रक्शन पार्ट देखा जब पुनर्गठन जिनसटा देखा। ठीक अच्छे। तो चलंतु आरंभ करिबा। प्रथमे आमे देखिबा जे प्राचीन भारतीय इतिहास पठनर उद्देश्य कौन। प्रथमे आमे उद्देश्यटा को देखिबा कहीं आमे प्राचीन भारतीय इतिहास को पठन करिबा। तो प्राचीन भारतीय इतिहास पठन अनेक कारणरू महत्वपूर्ण अटे। तो पिला माने प्राचीन भारतीय इतिहास जो रही तार पठनटा अनेक कारणरू कौन ना महत्वपूर्ण अटे। तो पिला माने आपण माने प्रथमे आपण मानकर कांसेप्ट को क्लियर करंतु। कांसेप्ट क्लियर हेले आपण मानको जदि परीक्षा रे कोनोसी भी क्वेश्चन आसुनी आपण माने कांसेप्ट जदि क्लियर थिबे तले से क्वेश्चन को आपण माने अटेंड करि परिबे। ठीक अछि। तो प्राचीन भारत इतिहास पठनर उद्देश्य हेउछि अतीत रे आमर पूर्वपुरुष माने किपरि चलुथिले, किपरि बंचुथिले, कौन पिंधुथिले, किपरि खाद्य ग्रहण करुथिले इत्यादि आदि ज्ञान आहरण। तले पिला माने प्राचीन भारत इतिहास पठनर उद्देश्य कौन आमे काहेकि प्राचीन भारत इतिहास को पठन करबा तार उद्देश्य कौन ना अतीत रे आमर पूर्वपुरुष माने आमे एहा द्वारा पठन करबा द्वारा आमे अतीतर कथा सब जानि परिबा। ठीक अछि। अतीत रे केमती चलनी थिला, केमती खाद्य पोशाक थिला हैला, सेमाने केमिति माने जीवन बंचुथिले। ठीक अछि। सेमानकर कोन जीवन शैलीटा केमती थिला, पूर्वपुरुष माने किपरि चलुथिले। तो ता विषय रे आमे कोन ना प्राचीन भारत इतिहास पठन कले जानि परिबा। प्राचीन काल रे भारतीय संप्रदाय केउठी केबे और किपरि भाबरे सभ्यता और संस्कृतिर आरंभ और विकास करथिले से संबंध रे इतिहास ही हमको अवगत कराए। तो पिला माने इतिहास हमको कौन अवगत कराए ना प्राचीन काल रे भारतीय संप्रदाय केउठी केबे किपरि भाबरे हैला माने केउठी केबे किपरि भाबरे सभ्यता और संस्कृतिर आरंभ विकास करथिले। सेमानकर सभ्यता और संस्कृति कल्चर को केमिति आरंभ और विकास बा डेवलप करथिले से संपर्क रे हम इतिहास रु ही अवगत हेताउ। ठीक अछि। आगु जिबा। आरिस्टोटल को मतरे सारा संसारर तथा मनीष जीवनर गतिविधि और कार्यकलाप को प्रतिनिधित्व करने पाई भिन्न भिन्न तीन गोटी पंथा रही। तो आरिस्टोटल ये कहले जे सारा संसारर पिला माने तथा मनीष जीवनर गतिविधि है सारा संसारर आ मनीष जीवनर गतिविधि और कार्यकलाप को प्रतिनिधित्व करने पाई है। तो यही दुईटी को प्रतिनिधित्व करने पाई भिन्न भिन्न तीन गोटी पंथा रही। केतोटी तीन गोटी पंथा रही। प्रथमे तो इतिहास, द्वितीय तो विज्ञान, तृतीय तो काल्पनिक साहित्य। ठीक अच्छे। तो इतिहास सत्य गुड़ी को निरूपण और लिपिबद्ध करे। ताले इतिहास कौन करे पिला माने जो सत्य रही आमर ताकू कौन करे ना निरूपण करे एवं लिपिबद्ध करे। निरूपित एवं सत्य आधार विज्ञान नीति नियम प्रणयन करुवा बेले काल्पनिक साहित्य जहाकू कल्पनात्मक शैली उपलब्ध सत्य को लोकों सम्मुख रे प्रकाश करता है। ताले पिला माने कहे जे निरूपित एवं सत्य आधार रे विज्ञान नीति नियम हैला ताले निरूपित और सत्य आधार रे विज्ञान नीति नियम प्रणयन करुवा बेले हैला काल्पनिक साहित्य जहाकू कौन कलात्मक शैली रे मनला ताले जो काल्पनिक साहित्य रही कौन ना कलात्मक साहित्य माने शैली रे उपलब्ध सत्य को लोकों सम्मुख रे प्रकाश करता है। तो पिला माने इतिहास कौन ना इतिहास हेउछि समग्र मानवीय कार्यवलीर हैला
ସମଗ୍ର ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର କ'ଣ ସମୀକ୍ଷକ ଆଉ ସମାକରଣକାରକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇତିହାସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ସମଗ୍ର ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ମାନେ ମାନବର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ଗୋଟେ ସମୀକ୍ଷକ ଆଉ ସମାକରଣକାରକ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଚିହ୍ନିବା ତଥା ଅନୁଭବ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଇତିହାସ କ'ଣ ପୁରାଣ ହେଉଅଛି ଅନ୍ୟତମ। ତାହେଲେ ଇତିହାସ ପୁରାଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ୟତମ ପିଲାମାନେ। ତ ଅତୀତର ତର୍ଜମାକାରିଣୀ ହେଲା ଅତୀତର ଯେଉଁ ତର୍ଜମାକାରିଣୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୟତମ ଗନ୍ତାଘର ଭାବେ ଇତିହାସକୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଇତିହାସକୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ମନେ ହେଲା କୋଉ କାରଣରୁ ନା ଅତୀତର ତର୍ଜମାକାରିଣୀ ମାନେ ଅତୀତର ସବୁ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କରେ ଇତିହାସ ନା ତର୍ଜମା କରେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୟତମ ଗନ୍ତାଘର ହେଉଛି ଇତିହାସ। ସେଥିପାଇଁ ଇତିହାସକୁ ବେଦର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ପଞ୍ଚମ ବେଦର ପୁଣି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଡ଼ିବ। ଐତିହାସିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ଇତିହାସ ପଠନର ଅନ୍ୟତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଐତିହାସିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ଇତିହାସର ପଠନର ଅନ୍ୟତମ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ, ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ସାମାଜିକ ପରିବେଷ୍ଟନୀ, ବୌଦ୍ଧିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଧାର କରି ଐତିହାସିକ ବିକାଶକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସାମାଜିକ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ପିଲାମାନେ, ବୌଦ୍ଧିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ଆଧାର କରି ଐତିହାସିକ ବିକାଶକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଇତିହାସର ଡେଭଲପକୁ ବା ଐତିହାସିକ ବିକାଶକୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ରହିଥିଲେ ତ ସେମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲେ? ଇତିହାସ ହେଉଅଛି ଅତୀତରେ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଫଳନକାରିଣୀ ଅଥବା ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ। ତ ପିଲାମାନେ ଇତିହାସ କ'ଣ ନା ଅତୀତର ହେଲା ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅତୀତର ସମାଜ କେମିତି ଥିଲା ତ ଅତୀତର ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଫଳନକାରିଣୀ ଅଥବା ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ। ସାହିତ୍ୟିକ ଅବତାରଣା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ହେଲା ଅବଶେଷ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ ଇତିହାସ। ତ ପିଲାମାନେ ଇତିହାସ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ ନା ସାହିତ୍ୟିକ ଅବତାରଣା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବଶେଷ ହେଲା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବଶେଷ ସହିତ ଇତିହାସ କ'ଣ କରେ ତାର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ। ଇତିହାସର ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଇତିହାସର ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଅଛି ସତ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା। ତାହେଲେ ସତ୍ୟକୁ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣେ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟତିରେକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟତିରେକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ, ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇତିହାସ ଏକତ୍ରିତ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟ କାଳର ଇତିହାସ ରଚନା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନେ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇତିହାସ କ'ଣ ଏକତ୍ରିତ ନ ହେବ ହେଲା ଏକତ୍ରିତ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟ କାଳର ଯେଉଁ ଇତିହାସଟା ସେଟା ରଚନା କରିବା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏହି ଚାରି ବିଷୟରୁ ଗୋଟିକର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ରଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ, ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ଆଉ ଇତିହାସ, ତ ଏଇ ଚାରୋଟି ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ହେଲା ବା ଏଇ ଚାରୋଟି ବିଜ୍ଞାନର ବ୍ୟତିରେକେ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଚାରୋଟି ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟିକର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବା ଗୋଟିକର ବ୍ୟତିରେକେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଇତିହାସ ରଚନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ଚାରୋଟି ଭିତରୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ହେଲା ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଇତିହାସ ରଚନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଲାଇନଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ହେଲା। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଚାରିବ ଯେ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ସାରା ସଂସାରର ତଥା ମଣିଷ ଜୀବନର ଗତିବିଧି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତିନୋଟି ପନ୍ଥା ରହିଛି। ତ ସେଇ ତିନୋଟି ପନ୍ଥା କ'ଣ ବା କେତୋଟି ପନ୍ଥା ରହିଛି ସେଇ ପନ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ନା ତିନୋଟି ନା କ'ଣ କ'ଣ ଇତିହାସ, ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ କାଳ୍ପନିକ ସାହିତ୍ୟ।
ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଇତିହାସ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ହେଲା ଇତିହାସ କ'ଣ ନା ଇତିହାସ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ'ଣ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ଯେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର କ'ଣ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଯେ ଇତିହାସ ହେଉଅଛି ଅତୀତରେ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଫଳନକାରିଣୀ ଅଥବା ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇତିହାସ କ'ଣ ନା ଇତିହାସ ହେଉଛି ଅତୀତ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ ନା ପ୍ରତିଫଳନକାରିଣୀ ଆଉ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ। ଏଇଟା ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଯେ କେତୋଟି ବିଷୟର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ହେଲା କେତୋଟି ବିଷୟର ଏକତ୍ରିତ ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟ କାଳର ଇତିହାସ ରଚନା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ନା ଭୂତତ୍ତ୍ୱ କେତୋଟି ନା 3ଟି ନା ପିଲାମାନେ 4ଟି ହେଲା ଇତିହାସ ବି ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ, ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଇତିହାସ। ଠିକ୍ ଅଛି, 4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଲି ଆଜି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାପ୍ଟର 1ରେ ଯାହା ଥିଲା ପଢ଼େଇଦେଲି। ଚାପ୍ଟର 1ରେ ଆମର ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରଣା ବା କନସେପ୍ଟ ଥିଲା। ତ ସେଇ କନସେପ୍ଟକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାପ୍ଟର 1 ଆଜି ଆମର ସରିଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ 2ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାପ୍ଟର 2 ଆଣିବି ୟୁନିଟ୍ 1ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।